ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ब्लैक मनी आएगा 15-15 लाख डाल देंगे सबकी बैंक अकाउंट में, ये 15 रुपये नहीं पा सकते, इन्होंने कोई पैसे ही नहीं है। मैं 15 मेल्स पाइया प्राइम मिनिस्टर की वो साइट ते होम मिनिस्टर दे इन मार्च कि तुम लॉकडाउन जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। लॉकडाउन 4 घंटे का नोटिस दे के साढ़ा 31,000 करोड़ रुपये जो ठगी मार गए वो तो मोड़ दे। पर सेंटर वालों जो 20 लाख करोड़ का अनाउंस किया उन्होंने तुसीं किद्दां देखदे हो? बिग टाइम फ्रॉड। ओ भाई डिग्री तेरी जाली है जी तू लई फिरदा है, 8वीं तू पास नहीं की, चाह तू आप कहना मैं बेचता रहा। कोई मुल्क चलाने की सेंस नहीं है, धक्का करते हैं। डिड यू रीड इन द पेपर 220 रुपये दिहाड़ी कर पंजाब दे विच तां 300 रुपया वैसे ही लेबर की दिहाड़ी है। शर्म नहीं आती इन्होंने। प्रगट ने चिट्ठी लिखी है भी भाई साहब तुसीं तां आपदा वंड दोगे, तुहाडे कोले ग्रांटां भी है, पैसे भी आपदे हल्के च पैसे दे के वंड वुंड के तुसीं तां जित जाओगे, फिर असीं किधर नूं जावांगे, जवाब कित्थों दईए असीं? सो MLA इकट्ठे करके मीटिंग करो। मैं प्रगट की 110% सपोर्ट करदा। ਜ਼ਮੀਰ वाले लोग हैगे है, पर यह लोगों की सुनवाई होएगी कांग्रेस 2022 च होगी। कांग्रेस सुनवाई होंदी नहीं होंदी, लोग तो सुनवाई करनगे ना। किते कांग्रेस ने इस चीज़ का नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। साडा आपदा प्रेजिडेंट अपना सुनील जाखड़ जी, वो बेचारा इन्ना भला मानस एडा वधिया आदमी और एडा वधिया सानू प्रेजिडेंट मिलिया सीगा जिहड़ा एक्चुअली लोगों का दर्द भी रखता है, और वो पढ़िया लिखिया यूनिवर्सिटी तो पोस्ट ग्रेजुएशन की भी उन्हें, एंड वो हर गल दे विच आपदा ऑब्जैक्शन भी रेज करता। उन्हें कहा कि CM साहब करो कुछ, की सुनवाई है, उसकी सुनवाई नहीं। कांग्रेस के बहुत सारे लीडर, बहुत सारे आगू जिहड़े अपनी सरकार के काम पर भी सवाल चुकते हैं। हमाम में सब नंगे हैं। आपदे आप ते कॉन्फिडेंस ना करके कैप्टन साहब ने ते साडी हाई कमांड ने प्रशांत किशोर लिया था सानू। अकाली कहते जी CBI इंक्वायरी कराओ, सीट स्कैम हो गया, तुहाडे वारी कॉटन का स्कैम होया सी, किहड़ियां इंक्वायरियां कराइयां सी? मैनूं कोई संकोच नहीं कहण दे विच कांग्रेस दी सरकार, मौजूदा सरकार कई कामां दे विच नहीं कर पाई हो। मैं हैरान है मेरे लीडर ते कैप्टन साहब ते कि तुहाडे कोल 80 MLA है, जे 18 के 18 बदल के 18 और ले लोगे, ये 18 बजणगे, और कोई नहीं बचदा। फटे मूँह जी सरकार दे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਝਾਂਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਭਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੋਕਰ ਹੈਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਾਧੂ MLA ਹੈ, ਇਹ ਛਾਂਟੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। सत श्री अकाल, विजन पंजाब TV वेख रहे देश विदेश के सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल कौमिता मिनहास। प्रोग्राम देख रहे हो तुसीं स्ट्रेट टॉक। तो स्ट्रेट टॉक विच अज साडे नाल ने कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन, PPCC के इंटलैक्चुअल सैल के वाइस चेयरपर्सन ते नाल ही केंद्रीय सिंह सभा के मैंबर भी ने। सो स्वागत करते हैं उन्होंने। सर तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। बेटा थैंक यू सो मच। आई एम ग्लैड। मैं बहुत मैनूं खुशी हुई जो तुसीं मैनूं कॉल की कि असीं आउणा तुहाडे कोले है, तुहाडे व्यू पॉइंट्स लैणे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। सो बहुत सारिया चीज़ां आ अज, वैसे तो करोना का दौर चल रहा है जी, सो वो चीज़ भी हैगी आ, लोगों तक जिहड़ियां मुश्किलां, लोग बहुत सारिया मुश्किलों में घिरे हुए आ, किसी दी नौकरियां चलियां गईयां, किसी को अनाज नहीं हैगा खाण नूं। सो इस सब उत्ते भी असीं गलबात करनी हैगी आ, पर उस तो पहलां जिहड़ा मैं चीज़ जानना चाहुंदी हां वो ये है कि जिथे दुनिया दे विच पूरी हाहाकार मची हुई है करोना दे विच, उत्थे हालांकि असीं कह सकते हैं कि विरोधी पार्टियां सवाल चुकदियां हुंदियां आ, ते इस वेले तो चाहिदा सी कि विरोधी पार्टियां भी सिर्फ ये ध्यान दिंदियां कि असीं लोकां नूं किवें राहत सारे इकट्ठे मिल के दे सकते हैं। तो चलो कांग्रेस पार्टी तो सत्ता च है ही है, उन्होंने तो फर्ज बनता ही बनता सीगा। उस सब के बावजूद कांग्रेस के विच जो हलचल पैदा हुई, चाहे वह मुख सकत्तर नूं लैके होवे जां आपस में इन्हां दी खिच्चोताण होवे, उस सब नूं तुसीं किवें देखदे हो? बेटा पहलां तां मैं सल्यूट करदा उन्हां करोना वॉरियर्स नूं, खास करके सफाई कर्मचारी ते कॉन्स्टेबल्स ते लैब टैक्नीशियंस, डॉक्टर्स, सारा पैरामैडिकल स्टाफ, सारे NGOs जिहड़े आपदी जान खतरे च पा के लोगों का ढिड भरते फिरदे। बिकॉज
ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫੈਬਰੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰੋਨਾ ਜਨਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, 5 ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਪਰੈਡ ਕਰੂਗੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਜੌਬਸ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ 12-14 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪਰਮਨੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 400-400 ਮੀਲ, 1000-1000 ਮੀਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇ ਵੁੱਡ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਹੋਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਦੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਝੌਂਪੜੀ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ 10-15 ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਟ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰੇਲਵੇ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਹੁੰਚ ਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੈਸ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ 2-3-4-5 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਾਲਸ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਆਏਗਾ, 15-15 ਲੱਖ ਡਾਲ ਦੇਂਗੇ ਸਭ ਕੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ में, ਇਹ 15 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਉਦੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਪਰ ਇਸ ਫੇਲੀਅਰ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 15 ਦਿਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਅਕਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ, ਮੈਂ 15 ਮੇਲਸ ਪਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਇਨ ਮਾਰਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਾਕਡਾਊਨ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਲਓ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਡੀਮੋਨਟਾਈਜੇਸ਼ਨ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਊਗਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਦੀ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਜਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਖੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਮੋੜ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਟਅਪ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਲਪ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਆਪਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋ ਤਰਸ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਰਲਡ ਦਾ ਰਿਚੈਸਟ ਮੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੰਬਾਨੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਝੱਸਣੇ ਆ ਪੈਸੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਰਸ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਦੈਨ ਫੋਰਸ ਦੈਮ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਟੂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਯੂਰ ਪੀਪਲ। ਦੇਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਰਥੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਬੰਦਾ ਮੈਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਰੀਬ ਮਰਦਾ, ਹਰੀਜਨ ਮਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਜਨ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਨੇ, ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਅੱਜ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੋਲਤਾ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਛਾਲੇ ਪਏ ਵੇ ਆ, ਸਕਿਨ ਲੈ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਪੈਰਾਂ ਦਿਓ, ਜਵਾਕ ਭੁੱਖੇ ਬਿਲਕਦੇ ਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ 10 ਦਿਨ ਰੇਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਐਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਰਾਉਨੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਤੀ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਫਲਾਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ।
हिमाचल जा गए जी, वो हिमाचल च बुरा हाल हो गया, बुरा हाल हो गया, बंद कर दो, बंद कर दो। वो तालिब गाही जे सीगे बेचारे, वो रगड़ते मुसलमान। पर सेंटर वालों ਜਿਹੜਾ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? बिग टाइम फ्रॉड, बिग टाइम फ्रॉड। हाउ? प्रधान मंत्री दी ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਫ फंड एक इस्टैबलिश्ड फंड है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ बगैर किसी ट्रैजिडी तो या बगैर किसी ਵੱਡੇ ਕਲੈਮਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਏ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਟਰਸਟੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਬਣਾਏ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ और दूजिया पार्टियां का पार्लीमेंटेरियन क्यों लिया? लॉकडाउन करने तो पहला पार्लीमेंट के ये बहस क्यों नहीं हुई और पार्लीमेंटेरियंस की व्यू पॉइंट क्यों नहीं ली गई? क्योंकि ये हुणे समझते हैं भी खत्म है कांग्रेस के की रह गया, बाकी पार्टियां असीं समझते कख नहीं, साडा राजा डिकटेटरशिप चलती है, जो मोदी जी फैसला देंगे फॉलो करना पऊगा। थालियां भी खड़कातियां लोगों ने, मोमबत्तियां भी बालतियां, लाइटां भी बालतियां। की होया ना? लोग डॉक्टर कुट्टे लोगों ने, पुलिस वाले कुटते लोग, डले मारते। क्यों मारते हैं? वो पुलिस के खिलाफ नहीं गए, भुखे मरते हैं, रोज़गार बंद है, फैक्ट्रियां बंद है। इतने वो कहते जी असीं फैक्ट्रियां ओपन कर रहे हैं, बद्दी दी फैक्ट्रियां खोलियां। रॉ मटीरियल कित्थों आऊगा? रॉ मटीरियल इत्थे बनता है, रॉ मटीरियल बाहरों आना है। इंटरस्टेट किवें मूवमेंट होगी? इंटरस्टेट मूवमेंट होगी तो जो बंदे लैके आउणगे उन्होंने क्वारंटाइन किवें करोगे? हर स्टेट 14-14 दिन करते 6 महीने तो तेरे को रॉ मटीरियल पहुँचूगा। और रॉ मटीरियल जो यूज़ करके फैक्ट्री के उन्होंने लेबर मिल भी जाती है, जो कि लेबर हम है नहीं, तो मिल गई तो प्रोड्यूस कर भी लेंदा तो बेचूगा कितने? कौन खरीदूगा उन्होंने? एक्सपोर्टर तो सारे है नहीं, वो तो इतने निजी खपत है। सवाए फूड स्टफ्स तो, कपड़ा, फूड स्टफ्स जिहड़ियां डेली नीड्स तो इलावा दूजी कोई चीज़ विक ही नहीं सकती। इन्हां हालातां लोगों को पैसे ही नहीं, लोगों को रोटी खाने पैसे नहीं, वो कितों खरीदणगे? ये अनथॉट, ये है फुकरापंती कि हमने कह दिया ओ भाई डिग्री तेरी जाली है जी तू लई फिरदा है, 8वीं तू पास नहीं की, चाह तू आप कहना मैं बेचता रहा स्टेशनों के उत्ते, तो तू एडियां एडियां वड्डियां पॉलिसी डिसाइड करता, घरे बैठा 2 जने 3 जने अमित शाह ने इन्होंने फैसला कर लिया भी लॉकडाउन कर दो जी, जो लोग अब तो घरे बैठेंगे आपे हट जूगा, 21 दिन में हम खत्म कर देंगे। हमने उन्हें बयान दिता सीगा कि महाभारत इतनी बड़ी लड़ाई जो है वो 2 हफ्ते में ख़त्म हो गई थी, क्या चीज़ है हम 21 दिन में ख़त्म करते, कर लिया। Other parties, the Congress has for a change, I don't say they have been very charitable earlier, for a change, कांग्रेस का सोनिया गांधी का बयान वेखो, राहुल गांधी का बयान वेखो, उन्होंने मूवमेंट वेखो, उन्होंने काम वेखो, दे आर कंसर्नड, दे वांटेड के सारे रल के करिए। 26 ऑपोजिशन ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਡੰਡਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਖੋਹ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਕੈਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। सो अपील की असर होया? कोई असर नहीं। 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ जो वंड रहे हैं MSME देंगे, उन्होंने देंगे, इनू देंगे, वो तुसी भाई ये छड्ड दिओ। तुसी जिन्ना बजट तुहाडे कोल है, जिन्ना बजट है कासे दा ही है, डेवलपमेंट का है, एग्रीकल्चर का, ओदियां रोटियां बनवा के गरीबां नूं रोटी दिओ, उन्हां नूं घरे पहुंचाओ, उन्हां दे सिर ते छत दिओ, उन्हां नूं बूस्ट करने वास्ते उन्हां दी इम्यूनिटी, मैडिसिनस प्रोवाइड करो, टेस्टिंग प्रोवाइड करो। MSME को खड़ा कर देंगे, कितने खड़ा कर देंगे भाई तू बीबी? MSME नूं दे देंगी। मेरे स्टेट दे विच सारा रॉ मटीरियल आयरन इंडस्ट्री का बाहरों आउंदा है। गोबिंदगढ़ दे विच फैक्ट्रियां बंद ही इस करके हुई, कोला बाहरों आउंदा सीगा, लोहा बाहरों आउंदा सीगा, सानूं उहदी कैरेज इन्नी पै जांदी सी कि जदों असीं वापस वेचदे सी बहुत महंगा हुंदा सी, लोग खरीददे नहीं सी। तो तुसीं कुछ थोड़ी बहुत एक्चुअली इन्हां दे विच है नहीं सेंस, कोई मुल्क चलाने की सेंस नहीं है, धक्का करते हैं और धक्का इन्हों का चल रहा है इस करके भी लोग जिहड़े कंसर्नड है उन्होंने हत्थ ताकत नहीं कर कुछ सकते नहीं, इन्हों का धक्का चली जाता है। कोविड इज़ नॉट दी स्केयर, कोविड की आड़ दे विच जिहड़े स्कैम हो रहे हैं तो होने हैं ਉਹਦਾ ज़्यादा स्केयर, और जिहड़े गरीब मरने हैं जिन्हों का रोज़गार ही खत्म हो गया, दिहाड़ीदार कित्थों खाऊगा? 200 डिड यू रीड इन द पेपर? 200 कितनी दिहाड़ी करती? 220 रुपये, 220 रुपये दिहाड़ी करती। वो पंजाब दे विच तां 300 रुपया वैसे ही लेबर की दिहाड़ी है। तुसीं राज मिस्त्री दे नाल लेबर लैण जाओ, मैं लैके आया इत्थे 250 ते 280 ते 300 रुपये ते इदों घट क्यों दईए असीं इन्हां नूं? ते इन्हां ने वधा दी, कहंदे लेबर की 220 करती है। शर्म नहीं आउंदी इन्हां नूं? आई गेट इमोशनल ओवर दीज थिंग्स बिकॉज आई डोंट नो, साडे च तां ओह जज्बा है कि वतन की आबरू खतरे में है, होशियार हो जाओ।
ना हम इस वक्त हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना ईसाई, अगर कुछ हैं तो हैं इस देश इस धरती के सौदाई, इसी को ज़िंदगी देंगे इसी से ज़िंदगी पाई। असी मरना है इस मुल्क वास्ते, जिउना है इस मुल्क वास्ते की धरती वास्ते मिट्टी वास्ते जिउना नहीं, असी इहदे लोकां वास्ते जिउना। सो जिहड़ी तुसीं पंजाब दी दूजी गल कीती सीगी कि कांग्रेस दे विच जो हलचल पैदा हुई है और कांग्रेस सत्ता दे विच है, कांग्रेस की कर रही है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਪੈਕਟਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੱਧ ਕਿਸੇ 'ਚ ਘੱਟ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਚੱਕਣਾ, ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣਾ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ NGOs ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਬਟ ਦੇ ਨੋ ਕਿ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਨਾਟ ਗੈਟਿੰਗ ਯੂਰ ਫੋਟੋਜ਼ ਕਲਿੱਕਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਪੁੱਟਿੰਗ ਦੈਮ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਬੇਟਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਠੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਠੱਗੀ ਹੈ, ਘਟੀਆ ਛੋਟੀ ਠੱਗੀ ਹੈ। ਬਸ 10 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਦੇ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੁਕੋ ਲਏ ਫਲਾਣੇ। ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਵੰਡੇ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਪੈਸੇ ਪੱਟਣ ਦੀ? ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ PDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਚੌਲ ਦਾਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਾਂ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੌਲ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ 550 ਕਰੋੜ ਦੇਊਗੀ ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੱਖ ਲੂਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਚੱਕੇ ਗਏ ਹੋਣ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਇੱਕ OSD ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ SHO ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੂਟਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿਪਸੀ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉਸੇ OSD ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਮਿਸਟਰ ਤੇਜਵੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਹ ਰੌਲਾ ਡਿਸਗਰੰਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਤੇ 8-10 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਜੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ 18 ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ 18 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ MLA ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ 5 ਸਾਲ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਸੀ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਵੰਡ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੰਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਜਵਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ ਅਸੀਂ? ਸੋ MLA ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MLAs ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਯਾਰ। MLA ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੰਡਦੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੁਸਾਈਡਸ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਸਲ ਚੱਕੀ ਗਈ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਗਈ, ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣੇ ਆ, ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪੈਣਗੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ, ਸੁਣਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਪਾਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋਏਗੀ? देखो जानिब मंजिल अकेले चले थे हम, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ 50,000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਨਾਊਂਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਦੀ 110% ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ MLAs ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ MLA ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗੋਰੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਨੌਨ ਕਰਪਟ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਫਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਐਤਕੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਇਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਸੋ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ? 2022 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਨਾ।
ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਟਿਕਟਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੰਡ ਦੂਗੀ, ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 117 ਹਲਕੇ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 77 ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹਾਰੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਪਣਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਭਲਾ ਮਾਨਸ, ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਆਦਮੀ ਆ, ਔਰ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨੇ, ਐਂਡ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਕੁਛ, ਕੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਅ ਮੈਂਬਰ। ਬਟ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸੇਇੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਹਮਾਮ ਮੇਂ ਸਭ ਨੰਗੇ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਹਮਾਮ 'ਚ ਸਭ ਨੰਗੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹਮਾਮ 'ਚ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 2 4 5 10 ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲਿਆ ਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਖਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪਰਸਨ, ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ ਘਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ, ਤੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਚੱਲਿਆ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ CBI ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ, ਸੀਡ ਸਕੈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰੀ ਕਾਟਨ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ CBI ਤੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੈਮਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਡ ਸਕੈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਿਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਕੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪਣੇ ਗਰਬਾਨ ਮੇਂ ਸਰਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇਖ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਝੂਠੇ ਵੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੱਚੇ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਉਹ I won't call it a total failure, but yes, we have failed in certain issues। ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਸੈਂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੈਚੁਰਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੇਰਲਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂੰਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਮੇਰਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਾਇਲ ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਔਰ ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਸੁੱਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਮੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਆਪਦੀ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਤਾ, UP ਜਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, UP ਤੋਂ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਕਦੇ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਸੱਚ ਪੀਪਲ।
ਪਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਾ ਗਵਾਓ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਲੜਾਂਗੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਂਗੂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੋਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਫਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ 62 ਆਟੀ ਸਟੀ ਰਲਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ 62 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝਾਸੇ 'ਚ ਨਾ ਆਇਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਫੇਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਮੇਨਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੰਬਰ 1 ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਫਲਾਣੇ ਮਾਫੀਆ ਧਮਕੇ ਮਾਫੀਆ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਕੌਣ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਪਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਗੋਡਫਾਦਰ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ FBI ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਮਾਫੀਆ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਖੇਡ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈ ਖੇਡ ਲਾਲਚ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਡਿਕਾਇਟ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪ ਆਰ ਦੇਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਡ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਪਾਵਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਵਾਟ ਆਰ ਦੇ ਡੂਇੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਦੇ ਡਕੈਤ ਨੇ ਬੈਂਕ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਬੈਂਕ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਲਓ ਚੁੱਕ ਚਾਬੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਸ਼ ਕੱਢ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੈਸ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਚਾਬੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੈਸ਼ ਚੁਕਾਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵਾਂਟਡ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚੱਲ ਆ ਚੱਲੀਏ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਪਏ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਣਨ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗਿਣਨ ਕਦੇ ਉਹ 3 ਕਰੋੜ ਨਿਕਲੇ ਕਦੇ ਉਹ 2.5 ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈ ਜਾਓ ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੁੱਟੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 10 ਕਰੋੜ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਡਾਕੂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ 3.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਰੋੜ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਡਾਕਾ ਤਾਂ ਵੱਜਿਆ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ 5-7 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਲਾਂ ਏਸੀ ਜੀ ਪਾਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਤਲਾ 7 ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆ 3 ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ 3 ਕਰੋੜ ਬਣ ਗਿਆ 10 ਕਰੋੜ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹਟੂਗਾ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਟੁੱਟ ਜੂਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈਗਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟੈਕਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 80 MLA ਆ ਜੇ 18 ਦੇ 18 ਬਦਲ ਕੇ 18 ਹੋਰ ਲੈ ਲਓਗੇ ਇਹ 18 ਭੱਜਣਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਬਦਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਬਦਲੋ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾ ਮਾਰੂ 3 ਦੀ ਮਾਰੂ 3 ਦੀ ਨਾ ਮਾਰੂ 13 ਦੀ ਮਾਰ ਲੂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਠੱਗੀ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਓ ਮਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 44% ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਰਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੂਲ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ये पिछली बारी आया करता सीगा मित्रों हम किसान की दुगनी कर देंगे मतलब करती कि MSP फिक्स की है होगी ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ
ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਵਿਡ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਮਰਾ ਗਿਆ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਟਨਸ ਆਫ ਗ੍ਰੇਨ ਵੀ ਹੈਵ ਗਿਵਨ। ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ? ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਬਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਰੁੜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਲੇਬਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ। 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਟੇ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਝਾਂਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਭਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀ ਖਮਤਾ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਝੋਨਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਣਕ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੱਖ ਲਾ, ਸਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਪੁਲਵਾਮਾ, ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਡਿਡ ਅਨਦਰ ਪੁਲਵਾਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, 5% ਜਾਂ 7% ਮਰ ਜਾਣਗੇ। 7% ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭੁੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 17% ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਖੋਲੋ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਵੜੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, 14 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਓ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਥਰਮੋਮੀਟਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ, ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਉੱਠ ਖੜੇ ਸੀ, ਬੋਲੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਹੁਣ 3.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਿਊਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਾਹ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੋਕਰ ਹੈਗਾ। MP ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋਕਰ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ MP, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਲੈ ਲਾ ਤੂੰ, ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੇ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਡ ਟੂ ਸਰਵ ਦ ਪੀਪਲ। ਇੱਥੇ ਯੂ ਕਾਂਟ ਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਜ਼ ਅਬਵ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਰਾਈਜ਼ ਅਬਵ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਨਸ ਇਨ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਕੋਨਮੀ ਚੱਕਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਮੁਲਕ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਮਚੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ MLA ਆ। ਇਹ ਛਾਂਟੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ 'ਚ ਵੀ ਰੈਫੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਟੇਕ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ them and let us try and do in 1.5 years what we have not been able to do in 3.5 years. Fulfill our manifesto promises to whatever extent we can. ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਪਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ CM ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਔਰ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਹਲੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV, ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।